आसने विनियोगः देवी पवित्रं गुरुडाजनात्मानन्दं पदे हरिमनन्दयोगाजनाय नमः पूर्वाजनाय नमः दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः धियोजन प्रचोदयात् गोविंद गोविंद श्री महाविष्णोराज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवारितसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे बहुलपक्षे प्रतिपत्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மற்றமோ தெய்வம் உண்டு மதியில்லா மானிடங்கள் உற்ற போது அன்ற நீங்கள் அச்சமே ஒன்றறிய அவனால் தெய்வம் இல்லை கற்றிலை மேய்த்த எந்தை என்று ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்தில் கற்றிலை மேய்த்த எந்தை என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். பக்தர்களே, இன்று 8ஆம் நாளாக 8 நாள் விதவிதமான அலங்காரத்தில் அந்த பகவானை சேவித்தோம். இன்று இறுதி நாளான இன்று சக்கர ஸ்நானம் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். திருப்பதி நகரத்தில் உள்ள கபில தீர்த்தம் என்னும் அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்தில் அந்த பகவானை சக்கர ஸ்நானம் கைங்கரியத்திற்காக அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது கைங்கரியங்களை மற்றும் சேவையை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் இதோ கபில தீர்த்தத்திலே அந்த புஷ்கரணியிலே மகா புண்ணிய தீர்த்தத்திலே அந்த சக்கர ஸ்தானத்தை இதோ கோவிந்தராஜ பெருமாள் ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி தாயாருடன் நமக்கெல்லாம் அருள் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் இதை தரிசித்து அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறவுள்ளோம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே அந்த பகவானை சேவிப்போம். கிருஷ்ண அவதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசுகிறார்கள். மாடு கன்றுகளை ஆயர் பாடியில் மேய்த்து வந்தவன் தானே கண்ணபிரான். அவனுடைய திருவடிகளை தொழுவதை விட்டு மற்ற தெய்வங்களை நாடிச் செல்வது மதியில்லாதவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்கிறார். அந்த துவாபர யுக கண்ணனே இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடவன். அன்று ஆழ்வார் கண்ணனின் திருவடிகளை பணியுமாறு அழைத்தார். இங்கே வெங்கடவன் தானே தனது திருவடிகளை காட்டி நம்மையெல்லாம் அவரிடம் அணிவடையுமாறு அழைக்கிறான். அந்த பெருமானின் இதோ திருப்பதி நகரத்தில் எழுந்தருளில் இருக்கும் கோவிந்தராஜ சுவாமி பெருமாளின் வருடாந்திரை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இன்று இறுதி நாளான இன்று இதோ சக்கர ஸ்நானம் தீர்த்தத்தை நாம் அந்த கபில தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதை நாம் இருந்த இடத்திலேயே தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்று இருக்கிறோம். அதற்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பக்தர்களே, கடந்த 8 நாளாக இரவும் பகலும் வெவ்வேறு விதமான அலங்காரங்கள்
నీరాజనందరితజామి వృణోపచారాన్ సమర్పయామి ఆదో నిర్విఘ్నేన పరిజమావాప్యర్థం విశ్వక్తేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్తేన ప్రతిరపాహం శంఖచక్రసమన్వితో దయాపడిం దృంజకేటం తపట్పరదవాహన పూర్వాడారోత్పవం దేవం దక్షిణాపమకమర్తికే ఓమాదేయోయ స్వామిదామహే స్వా విశ్వేశ్వరాత్రం మహిదోన శంభో వైరాజంతే దుహుతన్నిధత్త మండలే ఓం విశ్వక్తే నమావాహయామి నమావాహయామి నిత్యానవాజనమావాహయామి మామేజయామావాహయామి సూత్రపదీతిగాదిగత్రే విశ్వక్తేనస్య ఇదమాతనో విశ్వక్తేనాయ నమః ఆద్యం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః పుష్పాన్ని సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః దివ్య పరిమళ చందనమాలేపయామి విశ్వక్తేనాయ నమః దివ్య ధూపమాఘ్రాపయామి విశ్వక్తేనాయ నమః ప్రత్యక్ష దీపం దరుదగామి విశ్వక్తేనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః ఫలోపహారం నివేదయామి విశ్వక్తేనాయ నమః పానీయం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి విశ్వక్తేనాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన కృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః నాణ్యముపాదీత కర్మణాం విఘ్నహాంతగే ఆరభ్యే కర్మణాం పుష్టిర్విఘ్నానాం పరసమాప్యయ కుర్యాత్ సపరివారత్య విత్పక్తేనత్య పూజనో ధ్యానావాహనాది త్రయోదశోపచార పూజయా భగవాన్ సూత్రవతి దయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతో భవద్భిః జ్ఞాతః పుణ్యః పాతయిష్యే పుణ్యాహం కరోమి భక్తయ ప్రోక్షితో అస్తు. ప్రజాపతి ప్రియతాం ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాని ఢామ్యంతు పాపాని ఢామ్యంతు ఈతగః వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని ఢామ్యంతు పాపాని ఢామ్యంతు ఈతగః వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని ఢామ్యంతు పాపాని ఢామ్యంతు ఈతగః వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవావంతు నాయతా విక్టర్విచక్రమే సప్తధామపి విక్టర్విచక్రమే త్రేధానిదే పదా మూఢమస్య పాదం సురే त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ధర్మాని ధారయన్ कर्माणि भक्त्यतो प्रधानि भक्पदे యుద్ధ సఖా प्रतिष्ठा परमा पदगोचना वच्यन्ति सूरयः विपण्यबोधा कृपागो दत्तविन्दते పరమం పదం त्रिविणदत्तुरच्च त्रिविणागादरच्च प्रियोजते వినోదా వీరవతే మిషన్నో వినోదారా ఆసుదే దీర్ఘమాజు सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सविता धरात्तात् सविता धरात्तात् సవితానస్వదు సర్వదా ఆతిం సవితానో రాసతాం దీర్ఘమాజు भद्रकर्णे विष्णुनगामदेवाः ब्रह्मपक्ये वाक्चरजगत्राः స్తుష్టవాంసస్తనోభిర్వ్యసేమ దేవహితం యదాయు शतमिण्डधरदो अन्तिनो वायुत्रारत्यक्राजरसन्तनोना సోజత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీర్షతాయుర్గంతో अतिरिक्तोरतिरन्तरिक्षमतिरमातातपितातपुत्रः దేవాదితి పంచజనాదితిర్జాతమదితిర్జనిత్రం यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पक्कुर्वेदोपद्युषे వై సూర్య ఉదేతి అధనక్షత్రం నయతి యావది దత్త సూర్యో గచ్చేత్ यत्र धन्यं पश्येत् కుర్వేద పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః అద్య మయా పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూనీలా పుండరీకవల్లి నాయకా సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం సార్వకామిక నవాన్నిక బ్రహ్మోత్సవాంతే ఔపృతోత్సవాఖ్యంచ కర్మణి సర్వోపకరణ శుద్ధ్యర్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రువంతో पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु భవంతో భ్రువంతో पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु భవంతో భ్రువంతో పుణ్యాహంకర్మణోస్తు इन्द्रावृतस्वरा स्वस्ति न पूर्णा विश्ववेदा అర్టనేమిత్పత్తిన బృహత్పతిర్దధాతు हात्यमया पूर्वोक्तजेवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य त्रिजपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपदाधिष्ठितस्य श्रीभूनीला पुण्डरीकवल्लिनायकासमेतस्य श्रीगोविन्दराजस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैखानतभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण कृजमानलोकक्षेमार्थरूपं कृजमान
नवान्निक ब्रह्मोत्सवकर्मणि नवमदिवसे प्रातःकाले स्वामिनः अपमृतोत्सवाख्यञ्चकर्मणि विशेषष्टपणाख्यञ्चकर्मणि तद्द्रव्याराधनकर्माङ्गं सर्वोपणद्रव्यत्यर्थं स्वस्ति महाजनीत्सह कृजमानेत्यन भगवत्यर्पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति भगवत्यर्पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति भवन्तो कर्मणे स्वस्ति अनुराधान विधावर्धयन्तः वेम शरदस्य वीरा भोत्यमजा पूर्वोक्तये मङ्गलपदे धर्मदिट्टायाम् अस्यां शुभदिदोऽस्के देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपदे वरुणोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकर्णविश्वक्सेनादिपरिमतसेनासमेतस्य पराङ्कुशपरकालयतिविराजनमदभक्तकोटिपादपङ्कजस्य अस्मिन् क्षेत्रे अतीव कृपया भक्तधनवात्सल्यादिरूपेण विराजमानस्य श्रीभूपुण्डरीकवल्लीनायकासमेतस्य श्रीगोविन्दराजस्वामिनः प्रीत्यर्थं समस्तलोकक्षेमार्थं श्रीवैखानद भगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण क्रियमाण प्रत्यप्तक्रियमाण सार्वगामिकनवान्निकवार्षिक ब्रह्मोत्सवाख्यतिकर्माङ्गं नवमदिने प्रातःकाले अस्मिन् आल्वार् तीर्थे सङ्कल्पक्रियमाण चक्रस्नान अवभृतस्नानाख्यतिकर्माङ्गं सर्वोपगणद्रव्यवृत्त्यर्थरूपं क्रियमाणेऽस्मिन् पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहम् अरद्धिं भवन्तो अरद्धिं भवन्तो अरद्धिं भवन्तो समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आमोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधादना शिवतमोरहस्तस्य भादे देहनः उषतीर्वमातरः अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनगधाधनः पवित्रेण सहस्रधारेण राजापत्यं पवित्रं तेन ब्रह्मविदो भज ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रत्वनेति तहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु रावृणेमः नादो यज्ञपदये स्वस्तिरस्तुनः निर्मानुदेभ्यः अर्थद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ऋतुजो मातृगन्तां दक्षिणायां दिशिमाता पितरो मातृगन्तां प्रतीत्यां पदवो मातृगन्तामदीत्यां दित्यापवोतगो मातृगन्तामूर्धायां दिशियत्संवत्सरो यज्ञधर्मार्जयन्ता अधोधराधरे नागेभ्यो वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यार्घ्याचमनीं तोत्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथापयामि क्षेमाय पुनरागमनाय ओं भूः अद्य पूर्वोक्तजयमङ्गलविशेषविशिष्टायामस्यां विराज्य स्वामिनः प्रीत्यर्थं क्रियमाण अपमृतोत्सवाख्यकर्मणि स्वामिनः विशेषस्तपनाख्यं तद्द्रव्याराधनं करिष्ये पवित्रमावाहयामि अधर्ववेदाय नमः अग्निमीले पुरोहितं यज्ञवाहयामि ओम यज्ञस्य देव मृत्युजो ऋग्वेदमावाहयामि पृथिवीमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः पुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि अथर्ववेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः ऋग्वेदाय नमः श्री नमः हरिण्ये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षराणि समर्पयामि परिमलधूपमाघ्रापयामि दीपमन्दर्शयामि आर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहारं वेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि फलोपहारं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि तद्विष्टो परमपदगोत्रदावट्यं सूरयः देवचक्षुरा हरिप्रादाविपन्यवो जागृभागो सप्तमिं धते
यत्परमं पदम् अल्पनेमादि पूर्णाय मुक्तरक्षेन्दु वादने गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरासीर्महामुने सर्वोपचारान् समर्पयामि ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, கடந்த 8 நாளாக அந்த பகவான் இரவும் பகலும் வெவ்வேறு விதமான அலங்காரங்களில் வெவ்வேறு விதமான வாகனங்களில் அந்த பகவான் எழுந்தருளி நம்மை எல்லாம் அனுகிரகித்து கொண்டிருந்தார். இந்த எம்பெருமானுக்கு எத்தனை களைப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த களைப்பு, அந்த அலைப்பு தீர்க்கவே இப்போது எம்பெருமானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் ஸ்தபன திருமஞ்சனம் எனப்படும் மங்கள நீராட்டம் செய்வதற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். பால், தயிர், தேன், இளநீர் என்கிற க்ஷீதல பொருள்களோடு மஞ்சள், சந்தனம் என்கிற வாசன திரவியங்களோடு சேர்த்து திருமஞ்சனம் செய்யப்படுவதே ஸ்தபன திருமஞ்சனம். இதன் முடிவில் வடிவாய் ஜோதி வளர்த்துறையும் சுடரழியும் பல்லாண்டே என்று பெரிய ஆழ்வார் வாழ்த்தினார் போல எம்பெருமான் துணையோடு இருந்த அந்த சக்கர தாழ்வாருக்கும் திருமஞ்சனம் செய்து தீபா தூபா கற்பூர ஹாரத்தி காட்டி நீராட்டுவதே சக்கர ஸ்நானம். பக்தர்களே, திருமலையில் திருவெங்கடவன், ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்தில் கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமி, அப்ளாய்குண்டாவில் பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர், ஒரு எம்பெருமானுக்கு 3 திவ்ய தேக்ஷத்திரங்கள், 3 திருநாமங்கள். நாராயணவனத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியை திரு கல்யாணம் செய்த பின்னர் 6 மாத காலம் அந்த ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்தில் தாயாரோடு தங்கி இருப்பதால் இந்த எம்பெருமானுக்கு திருநாமம் வரப்பட்டது. அப்படி அந்த பகவானை இப்பொழுது நாம் ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தனர். பிரம்மதேவர் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை பார்த்து, எல்லா உலகங்களையும் காக்கும் தெய்வங்கள் தாங்கள். எனக்கு வெகு நாட்களாக ஒரு ஆசை, அதை தாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன் அதற்கு சிரித்துக்கொண்டே, எனக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள், மேலும் உங்கள் விருப்பம் மானிட நலனுக்கே இருக்கும். ஆகையால் நீங்கள் கேட்கும் விபரத்தை கூறுங்கள் என்றார். அதற்கு பிரம்மதேவன், உங்கள் இருப்பிடமான சேஷாத்திரிக்கு வருபவர்களின் பாவங்களை தீர்ந்து போகும்படி தாங்கள் சமாளிக்க வேண்டும் என்றாராம். அவ்வாறே ஆகட்டும் என்கிறார் ஸ்ரீனிவாசன். வெங் என்றால் பாப்பம், கடா என்றால் தீர்த்து வைக்க சக்தியுள்ளது என்று பொருள். ஆதலின் அன்று முதல் அதற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. வெங்கடாத்தின் கடவுளாகிய ஸ்ரீனிவாசனுக்கு வெங்கடேஸ்வரர் என்ற பெயர் வந்தது. அப்படி அவரது மூத்த சகோதரான கோவிந்தராஜசுவாமி பெருமாளினுடைய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இன்று இறுதி நாளான இன்று அதோ அந்த பகவானுக்கு ஸ்தபன திருமஞ்சனம், அதாவது சக்கர ஸ்நானத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த திவ்யமான அந்த திவ்ய ஸ்தலத்தில் கபில தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. இதோ தீபா தூபா ஹாரத்தியை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா 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 என்று நாமும் அந்த பகவானை ஸ்மரணம் செய்து கொண்டு இதோ தீபத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்னர் பிரம்மதேவன் சீனிவாசனிடம், நான் உங்கள் சன்னதியில் 2 பெரும் ஜோதிகள் ஏற்றி வைக்கிறேன். மானிட நலத்திற்காக அந்த ஜோதிகள் உங்கள் சன்னதியில் எப்போதும் எரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று கூறினாராம். நீங்கள் இந்த வெங்கடாச்சலத்தில் கலியுகம் முடியும் வரை இருந்து தொண்டர்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க வேண்டும். மேலும் நான் இப்போது
தங்களுக்கு செய்யும் பிரம்மோற்சவத்திற்கு நீங்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் என்கிறார். சுவாமியும் ஆகட்டும் என்ன அதற்கு இசைந்தாராம். பக்தர்களே, இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பிரம்மதேவர் விஸ்வகர்மாவை அழைத்து திருவிழாவுக்கு வேண்டிய தேர்கள், வாகனங்கள், குடைகள் முதலியவற்றை செய்யும்படி உத்தரவிட்டார். தொண்டைமானையும் கேட்டுக்கொண்டார். அதன்படி தொண்டைமான் விஸ்வகர்மையை வரவழைத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள் பற்றி விவரித்தான். தங்கம், வைரம், ரத்னம் முதலியவற்றுடன் விஸ்வகர்மா செய்ய வேண்டியவற்றையெல்லாம் செய்து முடித்தான். எல்லா அரசர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அந்த விழாவை ஓலையை அனுப்பினான். திருவிழா அன்று வெங்கடாச்சலம் மக்கள் கடல் போல் காட்சியளித்து புரட்டாசி மாசம் சுக்லபக்ஷ முதநாள் அன்று அங்குரார்ப்பணம், 2ஆம் நாள் துவஜரோகணம், 3ஆம் நாள் சேஷவாகனம், ஹம்சவாகனம், சிம்ம வாகனம், முத்துப்பந்தல் வாகனம், கற்பக விருட்ச வாகனம், சர்வபூபால வாகனம், कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं स्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपो प्रमोदिनी श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रिया वाद्यम् ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, அந்த திருப்பதி நகரத்தில் எழுந்தருளிருக்கும் கோவிந்தராஜசுவாமி பெருமாளுடைய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தில் இன்று இறுதி நாளான இன்று சக்கர ஸ்நானம், அதாவது ஸ்தபன திருமஞ்சனம் என்கிற அந்த கபில தீர்த்தத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ ஸ்தபன திருமஞ்சனம் அந்த கோவிந்தராஜர் பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் மற்றும் அந்த கந்தத்தினால் அலங்காரம் மற்றும் துளசி மாலை
கமலம் அதாவது தாமரை மாலையை அணிவித்து ஸ்தபன திருமஞ்சன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த பகவானுக்கு ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் அந்த பகவானை சேவிப்போம். இந்த பிரம்மோற்சவ சமயத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக தரிசிப்பவர்களுக்கு பலன் நிச்சயம் உண்டு. புனர்ஜென்மமே கிடையாது. நேரடியாக வைகுண்டம் சென்று பெருமானை அடையலாம். அவர்களுக்கு மோட்சம் சாம்ராஜ்யம் கிடைப்பது உறுதி என்கிறார்கள். அடுத்து இனி இந்த சக்கர தாழ்வாரை பற்றி பார்ப்போம். சுதர்சனம் என்கிற சக்கர தாழ்வார் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருவாளி ஆழ்வாரின் போற்றி அருளிய ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம். கவி நயனமும் காவிய நயனமும் இணைந்து கேட்பவர் செவிக்கு இன்பம் அளித்ததாய் அமர்ந்துள்ளது. இதோ அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஜெய 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 என்ற கோஷத்துடன் விழிவிற்றவேல் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆச்சாரியார். அந்த சுதர்சன ஆழ்வாரின் பெருமை என்னவென்று சொல்லுவது? ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்துக்கு அருகே திருப்பக்குழியில் விஷஞ்சரம் வந்து மக்கள் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்ட போது சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தையும் இத்துடன் இணைந்த ஷோடச ஆயுத ஸ்தோத்திரத்தையும் இயற்றி சக்கர தாழ்வாரின் அனுகிரகத்தால் விஷ ஜுரத்தை விலக்கி மக்களை காப்பாற்றியதாக பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். இதோ பக்தர்களே, அந்த கோவிந்தராஜர் சமேத ஸ்ரீதேவி பூதேவி மற்றும் அந்த சுதர்சன சக்கரத்திற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி தீபா தூப கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் இது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ அந்த ஜீயர் சுவாமிகள் மற்றும் அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு அவருக்காக சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் அந்த பகவானை சேவிப்போம். சபீத விஸ்வபயா மயா என்று அந்த ஸ்தோத்திரத்தையே குறிப்பிடுகிறது. பக்தர்களே, முக்தி தரும் நகர் ஏரில் ஸ்ரீ வரதராஜன் பெருமான் கோவிலில் புஷ்கரணி கரையில் சக்கர தாழ்வாருக்கு தனி சன்னதி உள்ளது. இதோ கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீய காந்தாய கல்யாண நிதையேர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று நாமும் மங்களம் பாடுவோம். அங்கே சுதர்சன ஆழ்வார் 16 ஆயுதங்களை தாங்கியபடி மிக பெரிய வடிவில் அற்புதமாக தரிசனம் தருகிறார். ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரத்தில் தொடர்ந்து உபாசிக்கப்படும் பஞ்ச ஆயுத ஸ்தோத்திரத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஸ்ரீ சுதர்சனை கோடி சூரியர்களுக்கு சமமானவர் என்றும் சத்துர்க்கலை விநாசனம் செய்பவர்களாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பிரதான ஆயுதமாகவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. சகஸ்ர ஆதித்ய சங்காஷம் சகஸ்ரவதனம் பிரபும் சகஸ்ராட்சம் சகஸ்ராசம் பிரபத்யேதம் சுதர்சனம் என்று அந்த சுதர்சன ஆழ்வாரை போற்றி போற்றி அந்த சுவாமி தேசிகன் போற்றப்பட்டதே இந்த ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம். முதல் ஸ்லோகத்திலேயே இந்த பூமண்டலம் நிலையாக நிற்பதற்கு காரணமாகி இருப்பவர் ஜகத அஷ்டக காரணம் என்றும் சகல பாப்பங்களையும் ஒழிப்பவர் என்றும் நிகில கர்ம துர்ஷனை என்றும் வாழ்த்துகிறார். அதாவது ஸ்ரீமன் நாராயணனையே பரம்பிரம்மனாகவும் பாண்டிய நாட்டின் சபையில் நிரூபித்து பொருள்களே பெற்றாலே பெரிய ஆழ்வார். அவர் யானை மீது ஊர்வலம் வரும்போது பெருமான் கருடனாய் வந்து பெரிய ஆழ்வாருக்கு சேவை தந்தபோதும் அவர் வடிவாய் ஜோதி வளிர்த்துறையும் பல்லாண்டே என்று காப்பிட்டார். பக்தர்களே, அதே போன்று தான் சுவாமி தேசிகனும் இந்த சுதர்சன விஸ்வ
पादस्यामृतं दिवे कृपादोर्ध्वोदये पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यत्क्रामत् साशनाशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्ययुज्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा उच्यते पर्याप्य अनन्तराय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम् வெண்ணையணைந்த குணங்கம் விளையாடு புழுதியும் கொண்டு வெண்ணையணைந்த குணங்கம் விளையாடு புழுதியும் கொண்டு கண்ணுகளோடால் கட்டளம்பு பிடித்திட்டால் பேச்சு முளையுண்ண கண்டு பின்னையும் நீரோடு நெல்லி கடாரத்தில் பூரித்து வைத்தான் புணர்பினில் வந்த கடியம் சங்கடனே அசிகரியம் பாலும் தயரும் மேல் வைத்தவன் என்பதனால் நல்ல நம்பி நீ பிறந்தது பொழுதையளைந்த பெண்ணை காணில் கண்ணபிரான புதுவைக்கான் பட்டர் மணிமேனு நிறத்து கண்ணபிரான யுகந்து புதுவைக்கான் பட்டர் பிரான் முதலில் அங்கமே கேட்டு என்னுடைய நெஞ்சமெல்லாம் முதலில் அங்கமே கேட்டு என்னுடைய நெஞ்சமெல்லாம் போய் கண்ணுகள் மேய்த்து சாயல் பின்னமனாலா நீராட்டமைத்து போய் கண்ணுகள் மேய்த்து சாயல் பின்னமனாலா நீராட்டமைத்து கொடையாய் திருநாள் திருவோண பின்னாலம் கரியம் கலத்ததரிசயமாக்கி வைத்தார் பெண்குடையாய் திருநாள் திருவோண பின்னாலம் கரியம் கலத்ததரிசயமாக்கி வைத்த கண்ணானை நாளை தொட்டு கண்ணின் பின் போகேல் கோலம் செய்திங்கே மைக் गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु என்பதற்கேற்ப சப்த நதிகளும் ஆவாகனமாயிருக்கும் அந்த மங்கள நீரை இப்போது எம்பெருமானுக்கும் தேவியர்களுக்கும் திருமணம் ஆட்ட தயாராகி அந்த ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் முடித்து அதோ இனி அடுத்தது அந்த சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த புஷ்கரணியில் சக்கர ஸ்நானம் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இதை தரிசித்தால் கோட்டி புண்ணியம் பாப்பங்கள் எல்லாம் விலகி நமக்கு புண்ணிய பலம் என்பது நிச்சயமாக கிடைக்கும். மோட்சம் என்பது உறுதி. இந்த சக்கர ஸ்நானத்தை எவர் எங்கிருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருந்தபடி சேவித்தாலும் அதன் பலமே பலம். அதேபோல் அந்த பகவானுடைய கைங்கரியங்களை இந்த பிரம்மோற்சவத்திற்காக
9 நாளும் செய்து அந்த பகவானை சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கலைஞர்கள். இதோ ஜெய ஜெய சுதர்சனா, ஜெய ஜெய சுதர்சனா என்றும் அந்த நாமும் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை போற்றி பாடி அந்த பகவானை வரவேற்றி இதோ மேல தாள வாத்தியமுட வேண்டும் என அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை இதோ கோவிந்தராஜ சுவாமி வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இன்று இறுதி நாளான இந்த இளம் காலை வேளையிலே இதோ கபில தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கோவிந்தராஜ சுவாமி பெருமானுடைய பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இதோ சக்கர ஸ்நானம் என்கிற ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி ஏந்தி கொண்டு வந்து அந்த புனிதமான புஷ்கரணியிலே அதை முழுகி எடுக்க போகிறார். அதையும் நாமும் சேவித்து பக்தர்களாகிய அனைவரும் கூட அங்கே தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த சக்கரம் முழுகியதும் அவரும் பின்பே அந்த சக்கரத்தை அந்த புஷ்கரணியில் முழுகி அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தையும் சேவையையும் சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். எவ்வளவு அழகான புஷ்பங்களை அந்த புஷ்கரணியில் அலங்கரித்து பகவானுக்காக தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் ஜெய ஜெய சுதர்சனா, ஜெய ஜெய சுதர்சனா என்று சக்கர தாழ்வாரை போற்றி போற்றி பாடிக்கொண்டே இதோ இந்த சக்கர ஸ்தானத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். புஷ்பம் பலம் தோயம் பத்திரம் என்று ஒரு பக்தன் தனக்கு பக்தியுடன் அழுத்தத்தை கொண்டு திருப்தி அடைகிறானாம். தனது திருவாயாலாவே எம்பெருமான் அருளியுள்ளார். பத்திரம் என்றால் இலை, புஷ்பம் என்றால் பூக்கள், பலம் என்றால் பழங்கள், தோயம் என்றால் தண்ணீர். இதில் முதலில் வருவது பத்திரம். அந்த பாண்டவர்களின் வனவாச காலத்தில் குருவாசர் முனிவர் தன் பரிவார்களோடு கௌரவர்களின் மூத்தவரான துரியோதனனை சந்திக்கிறார்கள். பக்தர்களே, இதோ அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை தூபா தீபம் மற்றும் கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா, திருமலை வாசனே, அனந்த சயனே, ஆதி சேஷனே, பசுகான பலக்க கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இன்றைய இறுதி நாளான அந்த சக்கர ஸ்நானத்தை அதாவது ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தை சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். சுதர்சன சக்கரத்தை சேவித்து கொண்டு பல புண்ணியம் பெறுவோம். ஜெய ஜெய சுதர்சனா, ஜெய ஜெய சுதர்சனா, ஜெய ஜெய சுதர்சனா என்று நாமும் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை போற்றி பாடிக்கொண்டே சேவிக்கலாம். இரு கரம் கூப்பி கோவிந்தா கோவிந்தா. திரோஹதி ஏதாவானஸ்ய மஹிமா அதோஜ்யாயாகுஷ்ச பூருஷः பாதோஸ்ய விஸ்வபூதானி த்ரிபாதஸ்யாமிருதம் திவி திபாதூர்த உதயித் புருஷः பாதோஸ்யேஹ பவாத் புனः ததோ விஸ்வம் யத்க்ராமத் சாசனானசனே அபி தஸ்மாத் விராட ஜாயத विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्धः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः 3 समिधः कृता या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
वरुणाय नमः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः धूपमाघ्रापयामि धूपमाघ्रापयामि वरुणाय नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ओम अर्कंच सत्यंचाभिधातवधोऽध्यजायता ततो रात्रिर्दायत तदत्समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादति संवत्सराजायत अहोरात्राणि तद्विश्वस्यमिषतोऽवसि सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयतु दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधोऽसुवः यत्पृथिव्यागं रजस्समान्तरिक्षे विरोधसि विनागस्तदापो वरुणपुणात्मकमरुणः एकभूतस्य भव्येव मनस्य गोप्ता एक पुण्यकृतान् लोकानेन मृत्योर्हिरण्मयो द्यावा पृथिव्योर्हिरण्मयगं तक्कोत्रदगं तपः अकार्यकार्यवकेर्नेत्तेनो भ्रूणः गुरुदल्पकः परिणोपामगमर्जनत्तत्पात् पापात्रमुच्यते रजो भूमित्वमागं रोदयत्तप्रवदन्ति धीराः पुनन्तरुडगः पुनन्तवदवः पुनादवर्णः पुनात्मकमरुजनः आक्रान्तमुद्रप्रथमे उदरमन्थनगन् प्रजाभुवनत्यरादाः वृषा पवित्रे अधिदानोऽप्ये बृहत्सोमो वामृतेतु बाणगिन्दुः यातु गन्धारदावर्णाबलं च निहिते भुवे तामापत्तिपात्यन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे यावोच्चमविडञ्चन्ति देवेन प्रेजितामहि तामापत्तिपात्यं यातामिमे त्रिगो लोकास्ते तदागृतावृताः याता निष्क्रमणे दर्भमिदं वैदागते जगतो इमं मे वर्णत्र देहवमत्याचमृणया तत्नायामि ब्रह्मणा वन्दमानत्तदाढात्ते गतमानो हविर्भिः पन्नो केवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवगाततीष्ठाः सत्पन्नो केवमोपभूतेने दिट्टात्यावृतोऽप्युट्टौ ॐ सुधीत्पराग विद्महे पादहस्ताय धीमहि स्वामिनः स्वस्ति मन्त्रार्थात् सत्यात् सबलात् सन्तति भवन्तो महा चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ